دو چیزیں ہوتے ہیں. ہمارے اردو میں کنفیوژن کیوں ہوتا معلوم ہے؟ ہم لوگ اردو اور عربک کو جب مکس کر لیتے تو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. خبر میں ایک ہے سوال اور ایک ہے عذاب, یہ دو الگ چیزیں. سوال کیا ہے؟ اس کو عربی میں فتنہ بولتے. اکثر کیا ہوتا ہے جب فتنہ بولے تو ہم اردو میں نیگیٹو میننگ میں لیتے اس کو. عربک میں فتنہ ایگزام کو بولتے. عورت فتنہ ہے. اردو دان اور انگلش میڈیم میں جب ٹرانسلیشن ہوا تو پورے جنے کیسا کرے اس کو, ارے بیچاری عورت کو فتنہ بول رہے ہیں. بولے عورت فتنہ ہے کا مطلب عورت مرد کے لیے ایگزام ہے. تو عورت کو برا نہیں بولے اللہ تعالیٰ, تم کو الرٹ کرے کہ دیکھ تیرے لیے میں ایگزام بنایا. کوئی اتنی خوبصورت چیز بنایا جس پہ تو مائل ہو جاتا فوری. انہیں بری ہے نہیں بولے تیرے لیے ایگزام ہے. بولے فتنہ, سمجھ رہے نا؟ فتنہ مانے امتحان. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ خبر میں کیا ہوتا؟ دو چیزیں ہوتی, ہم لوگ دونوں کو مکس کر لیتے اس لیے پرابلم ہوتا. ایک ہے عذاب, ایک ہے سوال جواب کو فتنہ بولتے ہیں عربی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں. یہ ہے فتنہ. اس کے بعد عذاب ہے. جو بولتے جمعے کے دن مر گیا اگر کوئی تو اس کو جمعے کے دن عذاب نہیں ہوں گا, فتنہ برابر ہے اس کے لیے. سوال سے انہیں بھی نہیں چھوٹا. سوال تو جب بھی پوچھا جائے گا اس کو. شب قدر کو مرا, سوال تو ہے اس کو, عذاب نہیں ہوں گا رمضان تک. اذان کا وقت ہو گیا, سوال ہے, عذاب نہیں ہوں گا اس کو جتنی دیر اذان ہو رہی. سوال سے کوئی نہیں چھوٹنے والا ہے. اب یہ جب سوال ہو رہا, صحابہ کو سوال ہو رہا, تو مشہور حدیث کون سی والی؟ نبی موجود ہے اپنی حیات میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہے, اور اچانک گزرتے ہوئے رک گئے. ایک ڈغالی توڑ کر فوراً ایک قبر پہ لگا کر بولے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ ڈغالی نہ سوکھے خبر میں ان کو فتنہ نہیں, یہ عذاب تھا. کس کو ہو رہا وہ عذاب؟ کون ہے وہ خبر میں؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ ارے آپ بولا آج کل ڈیجیٹل دور میں کھٹکا دباتے ٹھٹ 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 کنیکٹ ہونا چیزاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا لیتے پھولا ڈالنے خبر پہ. اسی حدیث کا حوالہ, نبی موجود رہ کے عمل کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی خبر کی ڈغالی لگا رہے ہیں اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ الولی. حکم اس کا چلے گا ان فرشتوں پر, نبی کا بھی نہیں چلے گا. الولی اس سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی, اے اللہ جب تک ڈغالی نہ سوکھے اس پر عذاب نہ ہو. نبی وہاں ٹھہر کے ہاں یہ جواب دو. فرشتے یہ پوچھے بولو, فرشتوں کو یہ بولے نبی سے زیادہ کوئی صحابی سے محبت کر سکتے؟ کائنات کا سب سے بڑا ولی کوئی صحابی کی جوتی کی دھول کو بھی پہنچ سکتا. وقت کے نبی با حیات موجود ہے اور خبر کے حالات میں اللہ کے نبی صرف اتنا ہی کیے, ڈغالی لگا کر اللہ سے دعا کی اور بولے اے اللہ اس کے عذاب کو کم کر دے جب تک ڈغالی نہ سوکھ جائے. عذاب سے بچا نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حکم کو پھیر نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم پلٹنا تو یہ اللہ کا اختیار ہے, نبی کی دعا سنے یا اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ اے نبی آپ کی یہ دعا ہم نہیں سنیں گے. ایسا ہوا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 79 اور 75 سے اس کا کانٹیکسٹ ہے. آیت نمبر 75 آپ لوگوں کے لیے, بہنوں کے لیے بڑی اہم آیت ہے, بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے اللہ اگر آپ ہم کو نوازیں گے تو ہم آپ کے دین کے راستے میں خرچہ کریں گے. اور جب اللہ نے ان کو نواز دیا تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مڑ گئے. بولے اللہ تعالیٰ تو اللہ نے کیا سزا دی معلوم ہے؟ اللہ اکبر, کیا سزا ہے اس کی. دیکھو ہر بندہ کرتا نہیں کرتا, اللہ اگر میں کمانے لگ گیا تو میں ضرور اتنی خیرات کروں گا, مسجد کو اتنا دوں گا, یہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم, بندوں کو اپنے دیتے.
जिस वक्त देते बंदा महसूस नहीं करता, इम्तिहान लेते साथ में। कैसा लेते मालूम इम्तिहान? बंदा वादे कर रहा था अल्लाह से, मैं मस्जिद को इतना, वहां खैरात में इतना, वहां इतना, वहां इतना, मेरे को दीजिए अल्लाह ताला, दिए अल्लाह ताला। जिस दिन दिए उसके 2 दिन के बाद उसकी अम्मा बीमार पड़ती है। अब देखते अल्लाह ताला इन्हें वो वादा पूरा करता है, अम्मा का पास भाग जाता है। या इसके सामने घर बिकने को आता, बोलता है अल्लाह मैं अगले महीने में दोनों मिला के कर दूंगा। ये बनती इम्तिहान आपके लिए। अब अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? इन्होंने वादा किया था। देखिए आप जानबूझ के नहीं भूले वादे को, लेकिन भूले तो सही, मुकर गए वादे से। इन्होंने कहा कि मैं नवाजूंगा तो मेरे दीन के लिए खर्चा करेंगे, और जब मैं नवाजा तो वादे से पलट गए बोले। और जब इन्होंने वादे से पलटा, सजा कैसी आ रही देखो आप, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने इनके दिल में निफाक की बीमारी डाल दी बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ने इनके दिल में, निफाक का मतलब क्या होता मालूम? आसान तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में समझा देता हूं। अल्लाह के नबी से सहाबा पूछे, या रसूलल्लाह मोमिन में और मुनाफिक में फर्क क्या है? बोले मोमिन ईमान वाला जिसके दिल में ईमान भरा हुआ है, मुनाफिक जिसके दिल में निफाक भरा हुआ है, दोनों का फर्क क्या है? बोले प्यारे अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से समझा दिया। मुनाफिक वो होता जो गुनाह पे गुनाह करता और इत्मीनान में रहता कि मेरे नेकियां कबूल हो जा रही, गुनाहों की तादाद ज्यादा रहती, नेकियां बहुत थोड़े रहते, मगर इत्मीनान में रहता, कबूल हो जा रहे। और मोमिन वो है जो नेकियों पे नेकियां करते चले आता, और छोटे गुनाह से भी हैबत खाता, काम है जहन्नम में फेंका जाऊंगा कि। ये फर्क है बोले। मुनाफिक के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है मालूम? इस हदीस के ज़िमन में तौबा नहीं करता मैं, क्योंकि उन्हें इत्मीनान में मैं नेक हूं। तौबा कब करते आप? जब गुनाह करे, एहसास हुआ तो तौबा करे। लेकिन यहां निफाक की बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है जो आपको इत्मीनान करा दी, कुछ नहीं होता, चलता है, अब तौबा ही नहीं कर रहे। अल्लाह क्या बोल रहे हैं? सजा क्या दिया बोल रहे हैं? कौन से वादे से मुकरे? नवाजे तो खर्चा करूंगा बोले थे, नहीं करे तो निफाक की बीमारी डाला जो इनकी मौत तक इनके दिल में रहेगी बोले। सूरह तौबा आयत नंबर 75 से 80 पढ़ लो आप। ये पूरी बात क्यों ला रहा हूं मैं? ये बताने को कि बाज वक्त अल्लाह के नबी की दुआ को अल्लाह रद्द करे। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला क्या बोले मालूम है? ऐ मेरे नबी, अगर आप इन लोगों के लिए 70 मरतबा भी दुआ करेंगे, हम आपकी दुआ इनके हक में कबूल नहीं करेंगे। एक बार नबी दुआ करना यह खुद कितनी बड़ी बात है। ऐ मेरे नबी, अगर आप 70 मरतबा भी दुआ करेंगे इनके हक में, हम आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे बोल दिया अल्लाह ताला। अब तय हो गया, डिसीजन आ गया अल्लाह ताला का। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था ना, मुनाफिकों का सरदार बोले, अबुल मुनाफिक, मुनाफिकों का बाप है बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जंगे ओहद में 300 मुनाफिकीन को लेकर मैदान से निकल गया अचानक। हमको समझने में जो है ना बहुत एकदम सिंपल दिख रहा है, अच्छा 300 को लेके क्या? आप लोग ये समझो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 सहाबा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी वॉर की स्ट्रैटेजी बनाए, अब 1/3 निकल गया, उसमें से हमला हो गया सामने से, पूरी प्लानिंग फेल हो गई अचानक। कितना बड़ा नुकसान करा उन्हें। इसके बावजूद बराबर मदीने में था, बराबर हर जुमे को आता था, हर नमाज में पहली सफ में मौजूद रहता था, मर गया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने यही सूरह तौबा में कह दिया कि आप काफिरों की और मुनाफिकों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते बोल दिया अल्लाह। था तो मुनाफिक, बीमारी डाल दूंगा बोले। ये पूरी बात क्यों बताया हमें? ये बताने के लिए कि हुक्म अल्लाह का चलता, ये अल्लाह की मोहब्बत है हमारे नबी से। हमको मालूम है कि इंशाल्लाह हमारे नबी हमारे लिए दुआ करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह दुआ कबूल करेंगे। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, असल अल वलीयू का माना क्या है? मुकम्मल मालिक और हाकिम उन्हें है, उस पे जोर किसी का नहीं चल सकता। उससे आप भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इल्तिजा करेंगे, आप अपनी जो उससे मोहब्बत है और वो जो आपसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला, उस मोहब्बत की बुनियाद पे अल्लाह ताला को राजी कर लेंगे। हुक्म चलाना, जिद करना, ठहर जाना, मेरे हैं इनो। अब अल्लाह की आवाज आ रही फरिश्तों को, अरे रे 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 वहां क्यों गए? और वक्त के नबी की खुद हदीस पेश कर रहे हैं। फूल डालते वक्त हदीस यही पेश करे ना कि नबी लगाए तो हम डाल रहे हैं फूल। अच्छा उसमें भी दूसरी बात, अल्लाह के नबी वहां पे डाल के ढगाली, क्या बोले, क्या हो रहा बोले खबर में? तो अजाब जहां पे हो रहा वहां डालना चाहिए। तुम जिसको औलिया अल्लाह बोल रहे हो उनकी खबरों पे डाल रहे हैं। फिर
وہ اگر حدیث کی میں دلیل بنا بھی لوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل کیا بن رہی؟ عذاب ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا. تیسری خطرناک چیز اس میں کیا ہے؟ دیکھو آپ، اللہ کے نبی کو اللہ نے اطلاع کیا کہ اندر کیا ہو رہا. یہاں کیسا اطلاع ہو رہی ہے اندر کیا ہو رہا؟ یہ نبی کا معجزہ. سمجھ میں آ رہی بات؟